કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગણિત વિષયનું પ્રકરણ નંબર 3 માહિતીનું નિયમન, જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ નંબર 2ના પાના નંબર 12 થી 22 સુધી મળી જશે। तो चलो विद्यार्थी मित्रों આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। પ્રકરણ નંબર 3 માહિતીનું નિયમન, જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 1ની વાત કરીએ। યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે। પહેલું છે માહિતી 14, 6, 12, 17, 21, 10, 4, 3 નો વિસ્તાર કેટલો છે? तो आनो मित्रों अपने सूत्रनी मदद थी विस्तार गणीए तो तेनो विस्तार थाय छे 18। बीजू धारो के एक्स वाय जेड ए 3 अवलोकन है तो अवलोकननो मध्यक क्यो है? तो तेनो मित्रों मध्यक थशे एक्स वत्ता वाय वत्ता जेड भाग्या 3। त्रीजू शहरना जुदा जुदा बगीचाओमांना वृक्षोनी संख्या अनुक्रमे 33, 38, 48, 33, 34, 33 અને 24 है। तो आना माहितीनु बहुलक क्यों है? तो अहीं मित्रों આપણે જે બહુલક છે એ વધારે કયા આવે છે? 33, બરાબર। તો બહુલક થશે 33। ચાલો આગળ જોઈશું। 4 પ્રાપ્તાંકો 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4 નો મધ્યસ્થ તો 4 છે। 5 ત્રણ સંખ્યાઓના મધ્યક 40 છે। ત્રણેય સંખ્યાઓની જુદી જુદી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે। જો સૌથી નાની સંખ્યા 19 હોય तो बाकीनी बे शक्य संख्याओं पैकी मोटामां मोटी संख्या कई? तो मोटामां मोटी मित्रों संख्या थाय ते 81 है। 6 नीचे पैकी क्या विकल्पनो मध्यक मध्यस्थ अने बहुलक समान है? तो 4, 3, 4, 3, 4, 6, 4 नो मध्यक मध्यस्थ अने बहुलक समान है। प्रश्न 2 में खालिया पूर्ण करवानी है। मित्रों 7मी खालिया है माहितीना महत्तम और न्यूनतम अवलोकन वच्चेना तफावतनी माहितीनो शुं कहेवाय? विस्तार कहेवाय छे। 8 आपेल माहिती में सौथी वधारे वखत आपनार अवलोकनने ते माहितीनुं शुं कहेवाय? बहुलक कहे छे। 9 जो 8, 4, x 6, 2, 7 नी अंकगणित सरासरी 5 होय तो x नी किंमत थाय ते 3 छे। 10 कोईपण माहितीनो मध्यस्थ माहितीना न्यूनतम अने महत्तम अवलोकनों वच्चे रहेलो होय छे। 11 जो मध्यस्थ ए माहितीना अवलोकनों पैकीनुं एक अवलोकन होय त्यारे अवलोकननी संख्या ए अयुग्म होय। प्रश्न 3 में माग्या मुजब जवाब लखवाना छे। 12मो छे प्रथम 10 युग्म प्राकृतिक संख्यानो मध्यक शोधो। तो मध्यक बराबर आपेली अवलोकनों सरवाळो भाग्या कुल अवलोकनोनी संख्या। अहीं मित्रों 110 भाग्या 10 करिए तो आपणो जे जवाब आवे छे ते मध्यक 11 थशे। 13 10 अवलोकनों मध्यक 40 है। भूलथी एक अवलोकन 45 ने बदले 15 लेवायेलुं छे तो माहितीनो साचो मध्यक शोधो। तो मित्रों 10 अवलोकनों सरवाळो 40 गुण्या 10 एटले के 400। साचो मध्यक 40 वत्ता 30 भाग्या 10, कारण के अहींया 45 मांथी 15 माइनस करवा पड़े एटले आपणे प्लस करीशुं। 430 भाग्या 10 करीए तो 43 छे ए थशे साचो मध्यक। 14 नीचे 12 माणसोना वजन एटले के किलोग्राम में आपेला छे, जे मित्रों तमे जोई शको छो, जेनो कुल सरवाळो 788 थाय छे, बराबर। तो आपेला माहितीनुं मध्यक शोधो। तो मित्रों मध्यक शोधवा माटेनुं सूत्र छे अवलोकननो सरवाळो भाग्या अवलोकननी संख्या, એટલે કે 788 ભાગ્યા 12, કારણ કે અહીંયા 12 માણસો છે, 12 અવલોકન છે, તો 65.666 અહીંયા મિત્રો વધારે છે, બરાબર। 50 ઉપર હોય તો એક આપણે પ્લસ પોઈન્ટ ઉમેરી શકીએ તો 65.67 થાય, બરાબર। ચાલો બી કેટલા માણસોના વજન મધ્યક કરતાં વધુ છે? તો 4 માણસોનું વજન છે મધ્યક કરતાં કેવું છે? વધુ છે, બરાબર। પછી सी आपेल माहितीनो विस्तार शोधो। विस्तार शोधवा माटे सूत्र छे सौथी मोटो अवलोकन माइनस सौथी नानो अवलोकन, एटले के मित्रों अहींया माइनस आपणे करवाना छे। 84 सौथी मोटुं 84, सौथी नानुं 54, तो 84 माइनस 54 बराबर जवाब आवशे 30। 15 आपेली माहितीनो मध्यक 4.5 होय तो माहितीनो मध्यस्थ शोधो। अहींया मित्रों जोईए तो
4.5 બરાબર અહીંયા થાય છે 42 વત્તા x બરાબર સરાસરી ભાગ્યા 10 4.5 ગુણ્યા મિત્રો અહીંયા ભાગાકારમાં છે, આ બાજુ જાય તો ગુણાકાર અને અહીંયા 42 વત્તા x થાય. હવે 42 વત્તા x આ બાજુ જાય તો સામે જતા રહેશે, પલટાઈ જશે ગુણાકારમાં, તો અહીંયા 45 થઈ ગયા. ચાલો હવે માટે x બરાબર 45 માઇનસ 42 તો x બરાબર 3. તો ચડતા ક્રમમાં મિત્રો અવલોકનને આપણે આને ગોઠવીએ તો આવી રીતે ગોઠવાય. તો મધ્યસ્થ 4 વત્તા 5 ભાગ્યા 2 બરાબર 4 ને 5 9 ભાગ્યા 2 બરાબર 9 ભાગ્યા 2 કરીએ તો 4.5 જવાબ આવે, જે માહિતીનો મધ્યસ્થ છે. 16મો પ્રશ્ન છે. એક પાંસાને 15 વખત ફેંકતા મળતા અવલોકનની નીચે મુજબ છે. અહીં અવલોકનો છે, તેનો સરવાળો 47 છે. આ માહિતીનો મધ્યસ્થ અને બહુલક શોધવાનો છે. તો મધ્યક પહેલાં શોધીએ. મધ્યક છે અવલોકનનો સરવાળો ભાગ્યા અવલોકનો કુલ અવલોકનો, એટલે કે 47 ભાગ્યા 15 તો જવાબ આવશે 3.13. પછી અવલોકનનો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા અહીંયા મિત્રો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ બરાબર. હવે મધ્યસ્થ શોધીએ તો n વત્તા 1 ભાગ્યા 2મું અવલોકન, એટલે કે 15 વત્તા 1 ભાગ્યા 2, 15 ને 16 ભાગ્યા 2 કરીએ તો 8મું અવલોકન બરાબર. 8મું અવલોકન કયું છે એમાં? ત્રીજું. તો 3 શું થયો? એનો મધ્યસ્થ થયો. અને બહુલક કેટલો થશે? તો અહીંયા મિત્રો બહુલક 2 થાય છે બરાબર. 17મો પ્રશ્ન છે. આપેલી માહિતીનું અવલોકન કરી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. મિત્રો અહીંયા અવલોકનો આપેલા છે. પહેલું એ શું કહે છે ચાલો જોઈએ કે આપેલી માહિતીના અવલોકનોમાંથી કયું અવલોકન માહિતીમાં એક વખત ઉમેરતા માહિતીનું બહુલક બદલાશે નહીં? તો મિત્રો 8 અથવા 17 અથવા 16 નહીં બદલાય. બી છે, જો માહિતીનું બહુલક 15 કરવું હોય તો કયું અવલોકન ઓછામાં ઓછી કેટલી વખત બદલવું પડશે? તો મિત્રો અવલોકન 15ને 2 વખત બદલવું પડશે તો જ થશે. અને સી છે, જો માહિતીનો બહુલક 17 કરવો હોય તો અવલોકન ઓછામાં ઓછું કેટલી વખત ઉમેરવું પડશે? પહેલાં બદલવાનું હતું, તો આમાં 17ને 3 વખત મિત્રો શું કરવું પડશે? ઉમેરવું પડશે, સરવાળો કરવો પડશે. 18. નીચે આપેલા સ્તંભ આલેખનો અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. મિત્રો અહીંયા વિશ્વના દેશોમાં ભારતનું ઉત્પાદન મિલિયન ટનમાં આપેલું છે, જે 2005થી 2009 સુધીનો વર્ષમાં જેટલું ઉત્પાદન થયું છે. ચાલો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ. પહેલું છે, આપેલા સ્તંભાલેખ કઈ માહિતી દર્શાવે છે? તો મિત્રો આપેલ સ્તંભાલેખ છે વર્ષ 2005થી 2009 સુધી દેશમાં થયેલ ચોખાનું ઉત્પાદન દર્શાવે છે. બી, કયા વર્ષમાં ઉત્પાદન સૌથી ઓછું છે? તો આપણે જોયું 2006માં. સી, કયા વર્ષ પછી ચોખાનું ઉત્પાદન સૌથી વધુ થયેલ છે? તો 6 વર્ષ 2006 પછીના વર્ષે, એટલે કે 2007માં સૌથી વધુ ચોખાનું ઉત્પાદન થયું. ડી, આપેલા 5 વર્ષ દરમિયાન ચોખાના ઉત્પાદનની સરાસરી, તો સરાસરી 270 ભાગ્યા 5 એટલે કે 54 મિલિયન ટન થાય. ઈ, વર્ષ 2006 અને વર્ષ 2008માં થયેલ ચોખાના ઉત્પાદનનો તફાવત, તો મિત્રો 50 માઇનસ 40 એટલે કે 10 મિલિયન ટન થાય. ચાલો 19મો પ્રશ્નનો જવાબ જોઈએ બરાબર. અહીંયા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને મિત્રો રમત આપેલી છે. 7 અને 8ના વિદ્યાર્થીઓ છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓની કઈ રમત સૌથી વધારે ગમે છે? તો આપણે આલેખમાં જોયું તો ક્રિકેટ રમે છે, ક્રિકેટ વધુ ગમે છે. બી, ધોરણ 7ના કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હોકી અને ટેનિસમાં રસ ધરાવે છે? તો મિત્રો હોકીમાં 7, ટેનિસમાં 10 અને કુલ 17 વિદ્યાર્થીઓ રસ ધરાવે છે. સી, ધોરણ 7માં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે? તો મિત્રો ધોરણ 7માં કુલ 65 વિદ્યાર્થીઓ છે. ડી, કઈ રમતમાં ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કરતાં ઓછી છે? તો ક્રિકેટ રમતમાં ઓછો રસ ધરાવે છે. ઈ, કેટલી રમતમાં ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ધોરણ 7ના કરતાં ઓછી છે? તો 4, જેમાં હોકી, ફૂટબોલ, ટેનિસ અને બેડમિન્ટન. એફ, ધોરણ 7ના બેડમિન્ટનમાં રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા તથા ધોરણ 8ના ટેનિસમાં રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો. તો મિત્રો 14:7 એટલે કે 7 દુ 14 થાય, તો 2:1 જવાબ આવશે. હવે આપણે આગળ જોવાના છીએ. 20મો પ્રશ્ન છે, એક સાર્વજનિક પુસ્તકાલયના ગ્રંથાલય પાસે ગ્રંથપાલ દ્વારા કોઈ એક ચોક્કસ અઠવાડિયા દરમિયાન નોંધાયેલા અવલોકનો નીચે મુજબ છે. મિત્રો અહીંયા સમાચાર વાચકો સોમથી શનિવાર સુધી અને સામયિક વાચકોની સંખ્યા સોમથી શનિ બતાવી છે. જોઈએ યોગ્ય પ્રમાણ
માપ લઈ બે સ્તંભ આલેખની રચના કરવાની છે। મિત્રો પહેલાં તો આપણે સ્તંભ આલેખની રચના કરીએ તો અહીં આપણે વાય અક્ષ પર કેટલું માપ લીધું છે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 50 વાંચકો। હવે અહીંયા કાળી બોલપેનથી જે દર્શાવ્યું છે તે સમાચાર પત્રના વાંચકો છે અને બ્લુ બોલપેનથી દર્શાવેલ છે તે સામયિકના વાંચકો દર્શાવ્યા છે। ચાલો હવે આપણે પેલો આલેખને તમને બતાવી દઈએ બરાબર। અહીંયા સોમથી ને શનિવાર સુધીનો આલેખ છે એક્સ અક્ષ ઉપર અને વાય અક્ષ ઉપર નોંધાયેલા અવલોકનો છે બરાબર। જેમાં તમે શું જોશો સોમવારે તો કે ભાઈ 400 છે બરાબર। જેવી રીતે અહીંયા તમને આપેલું છે એવી રીતે આપણે અવલોકન ગોઠવેલા છે બરાબર। 400 150 600 100 350 200 550 300 500 250 350 200 તો આવી રીતે અવલોકન છે એ મિત્રો આપણે સ્તંભ આલેખમાં ગોઠવેલા છે તમે જોઈ શકો છો બરાબર। તો આવી રીતે તમારે પણ મિત્રો દોરવાનું રહેશે। ચાલો હવે બી છે કયા દિવસે પુસ્તકાલયમાં વાંચકોની સંખ્યા સૌથી વધુ હતી તો ગુરુવારના દિવસે હતી બરાબર ને 800 વિદ્યાર્થીઓ હતા। સી સામયિક વાંચકોની સંખ્યાનું મધ્યક શોધો તો મધ્યક બરાબર મિત્રો કુલ 1200 ભાગ્યા 6 કરીએ તો સામયિકમાં 1200 વિદ્યાર્થી ભાગ્યા 6 એટલે કે 200 એનો મધ્યક થાય બરાબર। ચાલો ખ્યાલ આવી ગયો હશે। હવે 21મો છે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો। અહીંયા મિત્રો આપણો જવાબ આવશે એ વિધાનમાં 1 અને 2 એ સાચા છે। પછી આલેખ પરથી પ્રશ્ન 22 અને 23નો જવાબ આપવાનો છે। અહીંયા આલેખ લઘુત્તમ અને મહત્તમ સરેરાશ તાપમાન બતાવ્યું છે વડોદરા, શિમલા, અમદાવાદ, જમ્મુ અને દિલ્હીનું। જેમાં 22મો પ્રશ્ન છે કે એક શહેરનું લઘુત્તમ સરેરાશ તાપમાન બીજા શહેરના મહત્તમ સરેરાશ તાપમાન જેટલું હોય તેવા બે શહેરો તો મિત્રો દિલ્હી અને જમ્મુ બરાબર 2 છે। પછી 23મો છે વડોદરાના લઘુત્તમ સરેરાશ તાપમાન કરતાં મહત્તમ સરેરાશ તાપમાન કેટલું વધારે છે તો 60%। વિકલ્પ જોઈએ એક ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવેલી માહિતીના અવલોકનો પૈકી બંને છેડાના અવલોકનો કાઢી નાખવામાં આવશે તો આમ કરતાં મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના કયા માપ ઉપર અસર થઈ શકે તો મધ્યક અને બહુલક ઉપર અસર થાય। બીજામાં મિત્રો રામ તેની પ્રથમ 3 પરીક્ષામાં અનુક્રમે 97, 73 અને 88 ગુણ મેળવે છે। જો તે તેની ચોથી પરીક્ષામાં 80 ગુણ મેળવે તો તેના ગુણની સરાસરી તો 1.5 ઘટશે। ત્રીજામાં 40, 50, 99, 68, 98, 60, 94નો મધ્યસ્થ કેટલો થાય તો 68 થાય। હવે પ્રશ્ન 2માં ખાલી પૂર્ણ કરવાની છે। મધ્યક શોધવાનું સૂત્ર તો બધા અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા કુલ અવલોકનોની સંખ્યા અને 5 પ્રથમ 5 અવિભાજ્ય સંખ્યાનો મધ્યક તો તે મિત્રો 56 થાય બરાબર। સોરી અહીંયા 5.6 થશે બરાબર। હવે માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે। આપેલી માહિતીનો બહુલક શોધો તો અહીંયા મિત્રો માહિતી આપેલી છે એ 8 સૌથી વધારે વખત 4 વખત આવે છે એટલે બહુલક કેટલો થશે 8। 7માં મિત્રો 12 વિદ્યાર્થીઓ કોઈ એક વિષયમાં મેળવેલ ગુણ નીચે મુજબ છે। અહીંયા અવલોકન છે એનો સરવાળો 365 થાય તો એનો વિસ્તાર પહેલો જોઈએ તો મહત્તમ માઇનસ ન્યૂનતમ એટલે કે 42 - 17 એટલે કે 25 એનો વિસ્તાર થયો। પછી મધ્યક શોધીએ તો અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા કુલ અવલોકનો એટલે કે 365 ભાગ્યા 12 તો 70.42 થયું। હવે મધ્યસ્થ શોધીએ તો મધ્યસ્થ છે મિત્રો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ તો અહીંયા 33 આવશે અને બહુલક સૌથી વધુ 35 આવે છે તો અહીંયા બહુલક 35 થશે બરાબર। ખ્યાલ આવી ગયો હશે। 8મો નીચે 4 નગરોની વસ્તીના 2 વર્ષની સરખામણી દર્શાવતું પત્રક છે એના આધારે માહિતી આપવાની છે બરાબર 2007 અને 9 વર્ષમાં। પહેલું છે યોગ્ય પ્રમાણમાં લઈ 2 સ્તંભવાળા આલેખની રચના કરો। તો ચાલો આપણે અહીંયા રચના કરેલી છે જેમાં વાય અક્ષ પર મિત્રો 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 500 આપણે લીધેલા છે બરાબર વર્ષ એની સરખામણી કરેલી છે વસ્તીની બરાબર એટલે કે 500 વસ્તી 1 સેન્ટીમીટર લીધી છે। અને કાળી બોલપેન છે એમાં મિત્રો આલેખ છે એ 2007ની માહિતી છે અને ભૂરી બોલપેન છે બ્લુ એ 2009ની માહિતી છે। તો આવી રીતે તમારે પણ મિત્રો ખાસ આ માહિતી છે એ નગર દર્શાવે છે A B C D આવી રીતે દર્શાવવાના છે। આ બાજુ વસ્તી દર્શાવવાની છે બરાબર। અહીં એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ બરાબર અહીં 0 કરવાનો છે અને આવી રીતે આલેખ પણ દોરવાનો છે। મેં અહીંયા તમને બતાવું છું બરાબર। તમારે પણ આલેખ આવી રીતે દોરવાનો છે। ધારો કે 3000ની વસ્તી લેવી છે તો આપણે અહીંયા 3000 લેવાના છે। 2900 હોય તો મિત્રો 1 સેન્ટીમીટર ઓછું લેવાનું છે બરાબર આવી રીતે। તો ખ્યાલ આવી ગયો હશે। પછી કયા નગરમાં વસ્તી વધારો સૌથી વધુ છે બરાબર। તો અહીંયા તમે જોશો સૌથી વધુ કયા નગરમાં છે તો શ્રીનગરમાં બરાબર ને।
અને કયા નગરમાં વસ્તી વધારો સૌથી ઓછો છે? તો મિત્રો એ નગરમાં સૌથી ઓછો છે, બરાબર. તો આવા પ્રશ્નો પણ આપણે આપવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું તમારું સંપૂર્ણ પેપરનું સંપૂર્ણ મિત્રો એકમ કસોટી પાઠ નંબર 3ના પ્રકરણનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને ઉપયોગી થશે. ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા.